بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب دوست، میرے احباب، میرے بھائی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اس چینل سے خوب استفادہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں بڑے اہم مسائل آج بیان کیے جائیں گے، ڈسکس کیے جائیں گے، جو کہ ہر مرد و زن کی ضرورت ہے، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا، لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واجب غسل کا طریقہ، کہ جب بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ جو حالتیں طاری ہونے کے بعد غسل کرنا لازمی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور اس وقت تک بندہ پاک نہیں ہوتا، اس کا جسم عبادت کے لائق نہیں ہوتا، سجدے کے لائق نہیں ہوتا، تو اس حالت میں جو غسل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس طرح غسل کرنے کے بعد انسان مرد ہو یا عورت وہ اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، تو آج غسل واجب اور غسل جنابت، اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب تم حالت جنابت میں ہو، جنابت تمہارے اوپر طاری ہو جائے تو پھر تم پاکی حاصل کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں جناب، واجب غسل کیا ہے؟ واجب غسل جب بندے پر ہو جائے تو جب تک وہ ان طریقوں کے مطابق غسل نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اینڈ تک آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ واجب غسل کے 3 فرض ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے جسم کو اس انداز سے دھونا کہ آپ کے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ 3 غسل کے فرض ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک رہ جائے تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، جسم پاک نہیں ہوتا۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل واجب کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی طہارت کرے۔ ٹھیک ہے، طہارت اچھے طریقے سے کرنے کے بعد اپنے جسم پر دیکھے، اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست، کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو خوب دھو کے صاف کر دے۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ واش روم کے اندر بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھنا، کلمہ پڑھنا یہ منع ہے۔ یعنی کہ جب آپ نے لباس اتارا ہو تو اس حالت میں کوئی بھی چیز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے۔ دل کے اندر آپ نے پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرنی ہے، پاک ہونے کی نیت، بلکہ نیت یہ کریں کہ اے اللہ مجھے پاک کر تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، میں نماز پڑھ سکوں، میں قرآن پڑھ سکوں، میں تیرا سجدہ کر سکوں۔ یہ نیت کرنا ہے غسل سے پہلے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، جس طرح وضو کرتے ہیں
उसी तरह वजू करना है। सिर्फ एक दो फर्क होंगे इस वजू में जो गुस्ल से पहले करना है, और वो क्या होंगे कि जब आपने कुली करनी है तो आपने हलक तक पानी डालना है, जैसे गरगरे करते हैं ना, गरारे करते हैं, उस तरह 3 मरतबा ये कुली। आम वजू और इस वजू की कुली में ये फ़र्क होगा। और दूसरा फ़र्क ये होगा, जब नाक में पानी डालेंगे तो आम वजू और इस वजू में ये फ़र्क होगा कि आपने नाक की ये नर्म हड्डी तक आपने पानी को ऊपर खींचना है 3 मरतबा, 3 मरतबा ये दोनों अमल करने हैं, ठीक है। गरारे वाला और नाक की नरम हड्डी तक पानी खींचने वाला, ये 3 मरतबा। तो बाकी जिस तरह वजू आप करते हैं उसी तरह आप वजू करेंगे। आपने वजू कर लिया, वजू करने के बाद आपने दाएं कंधे के ऊपर पानी डालना है, ठीक है। 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी डालें और साथ साथ दूसरे हाथ के साथ पानी डालते, एक पानी भी डालें और साथ साथ अपने जिस्म को उस पानी को मलते जाएं ताकि अच्छे तरीके से आपके बालों की जड़ों तक वो पानी पहुंचता जाए। फिर इसी तरह आपने दूसरी तरफ 3 मरतबा पानी डालना है बाएं कंधे पर, ऊपर से पानी डालेंगे और पानी जो है आपके पांव तक जाएगा। फिर इसको भी सारी साइड को अच्छी तरह मलना है। उसके बाद आपने सर के ऊपर पानी डालना है और पूरे जिस्म को अच्छी तरह धो देना है पांव तक, इस अंदाज से कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे, कोई बाल भी आपका खुश्क ना रहे। साबुन इस्तेमाल करना है, आपने नहीं इस्तेमाल करना, वो अलग बात है, वो सफाई के लिए है, तहारत और पाकीज़गी के लिए नहीं। पानी पाक करता है, ठीक है ना। साबुन तो आपको साफ करता है ना, मैल कुचैल उतारता है। जिस्म की कुछ मैल साबुन उतारेगा और आपके वो जो गुनाह का मैल होगा ना, और वो जो क्या कहते हैं उसको पलीदी का मैल, वो पानी उतार देगा, पानी साफ कर देगा। तो ये जनाब आपका गुस्ल तो हो गया मुकम्मल, ठीक है। यही तरीका है, कोई इतना लंबा चौड़ा कोई मुश्किल नहीं है। तो गुस्ल हो गया आपका। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी इसमें बतौर ख़ास जो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, मर्दों को भी और ख़वातीन को भी। चंद चीज़ें हैं जो औरतों और मर्दों के गुस्ल में रुकावट बनती हैं, यानी कि पाकी हासिल करने में रुकावट बनती हैं। पहले हम ख़वातीन का बयान कर लेते हैं। वो ख़वातीन जो नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं नाखूनों पर, शादियों पर, फंक्शंस पर, और कई हमारी ख़वातीन की तो रूटीन होती है, आदत है कि वो 24 घंटे नेल पॉलिश के साथ रहती हैं। तो याद रखें कि वो ख़वातीन, वो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ कि जो नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं, तो नेल पॉलिश के होते हुए जिस्म के ऊपर ना तो वज़ू होता है और ना ही गुस्ल होता है। अगर जिस्म पलीद है और नेल पॉलिश लगी हुई है तो जब तक नेल पॉलिश को मुकम्मल तौर पर उतार ना दिया जाए तो उस वक्त तक आप अपने जिस्म की वो पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह वज़ू है, नमाज का टाइम हो गया, आपने वज़ू करना है, नेल पॉलिश लगी हुई है, जब तक नेल पॉलिश को उतार ना दिया जाए उस वक्त तक आपका वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो कोई नमाज ना हुई, तो कुरान को छूना भी मना हो गया आपके लिए। तो इसलिए मेरी वो बहनें, बेटियां इस बात का ख़ास ख्याल रखें और इस बात को आगे भी फैलाएं कि नेल पॉलिश, अगर किसी फंक्शन पे जाना हो, किसी ऐसी शादी की तकरीब में जाना हो, तो अगर नेल पॉलिश लगाना ज़रूरी ही हो तो जैसे ही आप उस फंक्शन और तकरीब से फारिग हो तो फ़ौरन, चूँकि नमाज का वक्त तो आता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उसको उतारें और उतार कर फौरी तौर पर नमाज अदा करें। ठीक हो गया जी। इसी तरह कुछ जो ख़वातीन ज़ेवरात पहनती हैं, और कई ज़ेवर होते हैं कि वो इस तरह के जम गए होते हैं जिस्म के साथ ही ना, चिपक गए होते हैं। ये बालियां वगैरह होती हैं, अंगूठियां बड़ी टाइट किस्म की होती हैं, वो तो जब तक उनको हिलाया ना जाए। इसी तरह मर्दों ने, अगर कोई मर्द हजरात जो हैं वो अगर कोई ऐसी अंगूठी यूज़ कर रहे हैं कि जो बिल्कुल साथ जम गई हुई है, तो उसको हिला के गुस्ल के वक्त उनको हिला कर, वज़ू के वक्त भी हिला कर जिस्म के नीचे वहाँ पानी बहाना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया ख़वातीन के लिए। और मर्दों के लिए वो मर्द हज़रात जो ऐसे काम करते हैं, किसी कंपनी में, फर्म में, फैक्ट्री में, या ख़ुद मजदूरी करते हैं, पेंट का काम, पेंट की किसी फर्म में काम करते हैं, या पेंट का वैसे ये घरों के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर तो
ان کے ہاتھوں پر جسم پر کوئی رنگ وغیرہ لگا ہو جو جس کی تہ جم گئی ہو، تو جب تک اس کو نہیں اتارا جائے گا تو وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا، بندہ پاک نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ اور اگر کوئی زخم ہو جسم کے اوپر، کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے اور غسل بھی واجب ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اگر تو اس پٹی کو اتارنے سے اور اس پر پانی بہنے سے زخم کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو آپ ایک ہاتھ گیلا کر کے تو اس پٹی کے اوپر یوں مسح کر سکتے ہیں، مسح کرنے سے۔ اور اگر ایسا مسئلہ نہیں، ایسا کوئی زخم نہیں ہے جو کھول کر خراب ہو جائے گا یا ڈاکٹر نے منع کی ہے، تو پھر اس کو بھی کھول کر اس کو بھی دھویا جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔